Hello all. In inflation accounting, we are learning the different approaches to price level accounting or inflation accounting. There are four approaches to price level accounting: current purchasing power accounting, current cost accounting, specific and general price level accounting, periodic revaluation of fixed assets along with the adoption of LIFO method inventory. Okay. So we have learned the first two methods, current purchasing power accounting and current cost accounting, and I just mentioned the fourth method, which is not very popular one, the periodic revaluation of fixed assets along with the adoption of LIFO method in inventory. It's a revaluation method or periodic evaluation of this fixed assets along with the adoption of LIFO method. What is LIFO method? Last in first out method. So that the enterprise will be able to keep its operating capacity or capability intact with regard to the fixed assets and inventories. That's all about that method, the periodic revaluation of fixed assets along with the adoption of LIFO method of inventory. The first three methods are more important: current purchasing power method, current cost accounting method, and specific and general price level accounting. So we are going to learn the third approach to inflation accounting, that is specific and general price level accounting. It is a combination of current purchasing power method and this current cost accounting method. Here the financial statements are prepared by combining the factors. It combined the factors of the CPP and CCA. That means it takes into account both the influence of the general price level changes and also the changes in specific prices of individual items. It's a combination of this CPP and CCA that we have already learned in the last three videos. Okay, so here is the problem. Illustration number 11. A broker starts a business on January 1st with 1 lakh cash and no other assets and liabilities. He buys shares on January 1st for 1 lakh and sells half of the shares for 88,000 on June 30. 1 ലക്ഷം രൂപ ജാനുവരി 1st ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി, അതായത് 50,000 രൂപയുടെ ഷെയർ ജൂൺ 30th വിൽക്കുന്നു ഫോർ 88,000 rupees. ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 12.35%. ഈ ഒരു വർഷക്കാലം ജനുവരി 1st മുതൽ ഡിസംബർ 31st വരെ 12.35% ആണ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That is 7% the first 6 months and 5% the last 6 months of the year. ആദ്യത്തെ 6 മാസം 7%ഉം പിന്നീട് 6 മാസം 5%മാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The current cost of share means നമ്മൾ രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. The current cost of share which were bought on January 1st for 50,000 was 73,500 on June 30. അതായത് 50,000 രൂപയുടെ കണക്കാണ് പറയുന്നത്. 1 ലക്ഷത്തിൽ 50,000 ആണല്ലോ വിറ്റത്. അതുകൊണ്ട് 50,000 രൂപയുടെ ഷെയറിന് ജൂൺ 30 ആവുമ്പോൾ 73,500 രൂപയും ഡിസംബർ 31st ആവുമ്പോൾ 84,000 rupeesമാണ് വില എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. From the above information, you are required to prepare the financial statements under alternative accounting methods vis-a-vis historical cost accounts, purchasing power adjusted accounts, current cost accounts and specific and general price adjusted accounts. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ 3 മെത്തേഡ്സ് CCA, CPP ആൻഡ് SGPL ഈ 3 മെത്തേഡ്സിനെ ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ 4 എമൗണ്ട് കോളം, കാരണം 4 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും നമ്മൾ പഠിച്ച 3 അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങും. ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം മീൻസ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സെയിൽസ് നോക്കാം. 88,000 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്. സോ 88,000 ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 88,000 ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം. ഈ 88,000 rupees കറണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ മെത്തേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ മെത്തേഡിൽ 88,000 വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അതായത് 88,000 ജൂൺ 30th നമുക്ക് കിട്ടിയത് 88,000. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ വില ഡിസംബർ 31st ആകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ 31st പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 88,000 ഇൻറ്റു 105%, 5% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് 6 months 5% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 105%, ദ എമൗണ്ട് ഇസ് 92,400. കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു.
സോ 88,000 തന്നെ. സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ട് SGPLA മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയ 92,400 തന്നെ എടുക്കുന്നു. ദെൻ ലെസ് കോസ്റ്റ് 50,000 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില അല്ലേ. സോ 50,000 ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. കറണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ 50,000 ഡിസംബർ 31 ആകുമ്പോൾ എത്രയാവും? 50,000 എന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവരി 31 വിലയാണ്, ജനുവരി 1 വിലയാണ്. ഡിസംബർ 31 ആകുമ്പോൾ 12.35% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 50,000 into 112.35%, 56,175. ഓക്കെ. ദെൻ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ 50,000 രൂപയുടെ ജൂൺ 30th ആ 50,000 രൂപയുടെ വില നമുക്ക് ജൂൺ 30th ആകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 73,500 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ വില. പിന്നെ ഒരു മാറ്റവും നമുക്ക് കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ജൂൺ 30th വില 73,500 ആണ്. ജൂൺ 30th അതിൻ്റെ വില 73,500. അതിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറിനാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 73,500 ഇൻറ്റു ഒരു 5% കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, 105%. ദാറ്റ് ഈസ് 77,135. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കാണാം, സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ റിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ. എവിടെയാണ് റിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിനും അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്നത്? കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മെത്തേഡിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കും. കോമ്പിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് SGPLA മെത്തേഡിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കും. സോ റിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ വിറ്റുപോയ 50,000 റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ വിലയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 50,000 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം നമ്മൾ ജൂൺ 30th ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില 73,500 ആണല്ലോ. സോ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ, നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ 73,500 മൈനസ് 50,000, 23,500. ഇനി പക്ഷേ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സും കൂടി ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യും? അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 73,500 ജൂൺ 30th വിലയുണ്ട്. 50,000 രൂപ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം. ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ 30th ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. 73,500 മൈനസ് 50,000 ഇൻറ്റു 107%. 107% ആവാൻ കാരണം ആദ്യത്തെ 6 months 7% ആണ്. മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു 20,000 rupees കിട്ടും. ആ 20,000 നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു 6 മാസം കൂടി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം. 20,000 ഇൻറ്റു 105%, ദാറ്റ് ഈസ് 21,000 rupees. അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസിലുള്ള ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോസ് എവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? കറണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ മെത്തേഡിലാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ലോസ് ഉണ്ടായി നോക്കാം. അതായത് 84,000 rupees ആണ് ഡിസംബർ 31 വില. 88,000 ജൂൺ 30th 88,000 rupees ആണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ആ 88,000 നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു 5% കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. അതായത് ഷെയറിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു 5% കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ 88,000 ഇൻറ്റു 5%, 4,400 നമുക്ക് ലോസ് ആണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം. കറണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ മെത്തേഡിൽ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ SGPLA മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം. ദെൻ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയലൈസ്ഡ് ഇൻകം കിട്ടി. ഇനി അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിൽക്കാതെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു 50,000 രൂപയുടേത് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ ആണ് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ കാണും? ആ 50,000 ഒരു കൊല്ലമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ വില 50,000 ഇൻറ്റു 112.35%, ദാറ്റ് ഈസ് 112.35%. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 50,000 rupeesൻ്റെ ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഡിസംബർ 31 ആയപ്പോൾ 84,000 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 84,000. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 50,000 രൂപ കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് 34,000 rupees. ഓക്കെ. ഇനി ആ 34,000 നമ്മൾ ആ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് SGPLA മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ കാണും? 84,000 rupees ആണ് ഡിസംബർ 31 വില. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 50,000 112%, ഇപ്പോൾ 112.35% കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് 84,000 നിന്ന് കുറച്ചാൽ ഡിസംബർ 31 എമൗണ്ട് കിട്ടും, അൺറിയലൈസ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 27,825. അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ നെറ്റ് ഇൻകം കിട്ടും. പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. 4 മെത്തേഡ്സിലും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരും നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh ആണ്.
അത് തന്നെ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിലും വരും. പക്ഷേ കറണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ മെത്തേഡിൽ ഈ 1 lakh 112.35% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ 1,12,350 ബാക്കി രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലും വരും. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിയലൈസ്ഡ് ഇൻകം, നമ്മൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഇൻകം ആണ്, അതെല്ലാം എടുത്തെഴുതുക. ദെൻ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുക. അത് കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മെത്തേഡിലും SGPLA മെത്തേഡിലും മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. ദെൻ ആസെറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് 88,000 ആണ്. എല്ലാ മെത്തേഡ്സിലും 88,000 തന്നെയാണ് വരിക. ഇനി ഇൻവെൻട്രി, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എത്രയുണ്ട്? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ 50,000 രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ കറണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ മെത്തേഡിൽ 50,000-ൻ്റെ വില നോക്കണം. January 1 മുതൽ December 31 വരെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ്. സോ 50,000 into 112.35%, എമൗണ്ട് 56,175 rupees വരും. പിന്നെ 175 rupees വരും. പിന്നെ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മെത്തേഡിലും സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. December 31 അതിൻ്റെ വില 84,000 rupees ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇത് ഒരു 2 തവണ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. സിമ്പിളായ കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് 3 മെത്തേഡ്സും തറവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇത്രയുമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്. ആക്ച്വലി ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പാറ്റേൺ എവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്, എവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇത്രയുമാണ്. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്. നന്നായി ചെയ്തു പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.